الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وحلقتي شناد كمد هاي حلقات كي رمضان أها عشر دي راكوبنا إن بحين شرني waxyaabahan ka soo hadalnay waxa kamid ahaa quraanka iyo akhrintiisa iyo fadliga uu leeyahay quraanka akhrintiisa waxa loo qaybiyaa laba qaybood ama tilaawada quraanka waxa la raahdaa tilaawa lafdiya midna tilaawa hukmiya la raahdaa tilaawada lafdiga ahi waa in erayadiisa la akhriyo oo la toosiyo iyo tajwiidkiisa iyo xuruuftiisa tilaawada hukmiga ahina عمل فلكها لو عمل فلا يويي معنيه صلى في رسنا أيه وجدده جوينا تاويان الله سبحانه وتعالى وحوري كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كان كتاب ويي كتاب خاص بركيسا أو أنكو سود النبي محمد حلو سود الشيء سأغفر فرصدان آياته يسأجوان سمان قوة عقلك عليه أيها لو سود جيبا الله سبحانه وتعالى ويري وجددوا جوينا تاسويان سيدا دراديد با وحي أحايان ضدكي سلفكي صحابة الرسول كيو كوي سور راعي فضلك لها كوطيدا لين يري قرآن كوي كددالة معنيه سينا برتان إيينا عمل فلان وورينيا تابعي لدى أبو عبد الرحمن السلمي وكسو ورينيا مركا صحابة قرآن أو كبرتي وأي كمديهين عثمان بن عفان يا عبد الله بن مسعود يا كمد هايين إن يراهدين مركا رسولك صلى الله عليه وسلم مركا أنو كبرنو طبعا آيادات أنك قادنو ما نان دافي جرين إلى أنكو عمل فلنو أو علمي سنة أنبرنو فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا قرآن كي علمي سي عمل فلكي بانو اسكو درسناي أي يراهدين عمل فلك هلقو عمل فلي قرآنكو واتا أي كدلانايسو غوش الليبانتا خسارها هوغ وكدلانايو عدة كو عمل فشاء لا تمادانا أي نقونيسو تقوليستي عدة كتكتي كجيتستانا أي نقونيسو عد مركا قول دريستي الله سبحانه وتعالى وحيري إسقوا كورمايا كتاب كيسة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هدي إدين يماد حنون وحقيق إدين كيماد حنون كاقف الراعة لومي مايو قول دريسان مايو دباتون مايو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قفك كجيست الذكر جيجا إيا وحي جيجا إيا قرآن كجيستانا وحليه نور العريرية أيوليه با الله سبحانه وتعالى ويري ونحشره يوم القيامة أعمى ما أنت قيامة أنا يستقع إن دلبان صح حشرين أبو إلهيري قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وحو أرندونا ربي يوم حاد إيسو حشرسي أنا قو إن دلا تيو الدنيا دي مركان شوغي أن أحامد إن دقبا أو وح أركا قال كذلك وحلقورنا يا أرنكو واسدا أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آياتها يجيبا كو يمد وادي سغتكتي ما أنت نصدا سوى كلا أيا لغاية تغيابا لقورنا يا مركا الدنيا دي انتي وجوغينا وحا قصة وحو لكل ما مركا قفكي قرآن كعمل فلكيسة كجيستي نولو العجيرية إنو قصة نادو qabriga marka uu gale ee qabriga la geliyana wuxuu noqonayaa marka mid xiriir la kulmaaya oo qabriga ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uu ku xiriiriyaayo inta labada dhinac la isku soo dhaweeyo ayaa feerihiisu ay isweydaranayaan oo ay isdhaafayaan quraanka fadliga iyo wanaagaas leh cibaadaysiga lagu cibaadaysanayo akhrintiisa ta marka xagga qiraa'ada iyo ta xagga marka lafdi macnawiga ah ee wax weeyaan xukmiga ahba waxay leedahay آدابتا قرآن كمركا الأخرى يلو باهي هي وحا كمد إخلاص نية إن لوناجيو وقفك مركو قرآن كأخرى أي أخرنتي سواء نقطة إلهي درتي
الله سبحانه وتعالى وحول فادعوا الله مخلصين له الدين إلهي عابدا إذنك عبادة إيا الدين إذنك أقاري لي الله سبحانه وتعالى رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحول يلي اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قرآن كأخريا كنا رادية وجه إلهي درتي وأخريا معناه من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح انت آني إيمان قلو قرآنك إريديس إيا ألفاديس توسيو أو توسيو سدا لابك لو توسيو waxaan garanaynaa leebka marka la samaynayo waa la toosiyayo waxa laga dhigaa marka ama qori wanaagsan oo toosan baa laga sameeyaa meelna aan ka qalloocin haddii mid qallooc leh lagu sameeyo waxa dhacaysa meesha lagu rido inuu ka weecdo marka kuwa sidaa u toosinaya akhrintiisa oo alfaadiisa iyo erayadiisa iyo xuruuftiisa wanaajinaya laakiin aan ku camal falayn oo waxa weeyaan yata'ajjaluunahu wala yata'ajjaluunahu ajarkiisii degdegsanayo oo aan dib dhiganayn buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam macnaha degdegsanayana waxa looga jeedaa adduunyo ku raadinayo oo halkii dib u dhigan lahayn ilaahay dirtii ay ka noqon lahayd waxa weeyaan adduunyo marka quraanka dhaafsanaya aadaabta waxa kale oo kamid ah quraanka marka la akhriyo qofka looga baahan yahay inuu ku akhriyo qalbi xaadir ah oo waxa weeyaan jooga oo aan maqnayn oo quraankii u fiirsanayo oo ku khushuucaya waayo quraanku waa macno weyn buu xambaarsan yahay isla markaana quraanku waa kalaamkii ilaahay weeyaan aadaabta quraanka akhrinteeda qofka looga baahan yahay waxa kamid ah inuu ku akhriyo tahaaro oo isagoo daahir ah inuu quraankii uu akhriyo waa inaan quraankii akhriyin isagoo junub oo janaabaysan iyo gabadhii iyadoo caado leh isla markaana qofku waxa weeyaan markuu quraankii akhriyo tahaaradiisii inuu dhammaystiro oo uu noqdo marka mid weyse qaba oo quraankii uu ixtiraamo weeyaan markaa waxa kamid ah aadaabtaasi quraanka waa inaanu ku akhriyin qofku meelaha iyo goobaha aan wanaagsanayn ee la dhibsado ama goobaha xunxun waa inaanu ku akhriyin sida suuliyada sida waxa weeyaan meelaha xunxun ee xumaanta lagu sameeyo sida waa inaanu ku akhriyin quraankii meelaha macaasidu ay ka socoto ee sida heesaha iyo waxa la midka ah ay ka socod jiraan waa inaanu quraankii aanu ku akhriyin qofkii quraankii markuu akhriyaayo meelaha marka lagu buuqaayo ee quraanka aan la dhageysanin aan laga aamusayn waa inaanu ku akhriyin ixtiraamkii quraanka ayaanay ka mid ahayn marka aadaabtaasi waxa kale oo ka mid ah qofku quraanka markuu inuu akhriyo uu doonayo shaydaanka waa inuu iska naaro si uu shaydaanka isaga fogeeyo oo shaydaanku aanu akhrintii quraanka uga hor istaagin ama aanu marka uga khalkhalimin sida awgeed bay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu fayda qara'at al-qur'ana fasta'id billahi minash shaytanir rajim marka aad doonto quraanka inaad akhrido ilaahay ka magan gal shaytaanka rajiimka ee la fogeeyay ee naxariista ilaahay laga fogeeyay ka magan gal ayaa rasuulka ilaahay ku yiri sallallahu alayhi wasallam walaalayaal aadaabta waxa kamid ah qofku waa inuu quraankii ku wanaajiyo codkiisa oo cod fiican inuu ku akhriyo sida waxa weeyaan xadiidka faraha badan la ku sugnaatay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به إلهي مدغيستو أو مدغيستو شيء سدو مدغيستو نبي عد وناكسن أو قرآن كي مركا كله قينايا كرنا أقاضي سدو مدغيستو رسولكنا صلى الله عليه وسلم حط في عمبو قرآن كوكو أخري جري codkiisana saxaabadu waxa weeyaan markay ku daba tukanayaan markay dhageysanayaanba waxa weeyaan waa soo warinayaan inuu markaa cod fiicnaa saxaabiga la dhaxdo Jubayr ibn Mut'im baa wuxuu yiri waxa weeyaan waxaan maqlay nabiga oo akhriyaya salaad maqrib suuratu tur fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu maan maqlin buu yiri ahad iyo qof rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka cod wanaagsan ama ka qiraa'o wanaagsan wali maan maqlin buu markaa saxaabigaasi hase yeeshee markuu qofku sida quraanka uu akhriyaayo codkiisina oo kor ugu qaadayo waxa weeyi waa inaanu dadka ku dhibin oo haddii ay cidi ka ag dhowdahay dhibsanaysa cid salaad tukanaysa ama qof hurda waa inuu hoos u dhigto oo aanu ku dhibaataynin si aanu uga tashwiishinin cibaadada uu ku jiro ama haddii hurdo uu ku jiro aanu markaa u dhibaataynin oo aanu uga dhibaataynin qiraa'ada uu akhriyaayo sida awgeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri
كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة mid kastoo idinka midihi rabbigii buu la faqayaa midkiina midka kale yaanu kor ugu qaadin qiraa'ada ayuu yidhi aadaabta waxaa ka mida qur'aanka inuu qofku qur'aanka si degan oo tartiilsan oo kala dhigdhigan uu u akhriyo sida allahba subxaanahu watacaala uu yihi waratili lqur'aana tartiila qur'aanka kala dhigdhig oo tartiili rasuulkuna sida uu ahaa sala allahu calayhi wasalam qur'aanka markuu akhriyayo mid tartiiliya aadaabtaa waxaa kaloo walaalayaal ka mid ah marka uu soo maro meelaha sujuudda inuu sujuudo aayaadka meelaha sujuudda ee waxa weeyaan la sujuudo quraanka waxa weeyaan meelo ayaa ku jira tira ah markaa aadaabta ayaa ka mid tahay inuu sujuudo xaalad kasta oo uu ku jiro haddii uu ku sugan yahay markaa salaad oo uu salaad dhexdeeda uu akhriyaayo oo meeshii sujuudda uu soo maro waxa weeyaan waxa raacaysa inuu waxa weeyaan takbiirto oo takbiirtii uu la yimaad xalqadeena soo markaa tii shanaad ahaydna inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa wallahu a'lam